જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે ક્લાસ 11 ની અંદર વાત કરતા હતા ક્લાસિફિકેશન ઓફ એલિમેન્ટ and periodicity in properties. Classification of elements and periodicity in properties. Last time we can discuss about periodicity in properties. First we can complete the atomic radius and ionic radius, and then a very important physical property which varies through the group and period is ionization enthalpy, which is inverse to the atomic radius. Atomic radius up to down increase થાય તો ionization enthalpy decrease થાય. Atomic radius period માં left to right decrease થાય તો ionization enthalpy increase થાય. Yes, some exceptions are there which we can explain or we can study in detail in the previous lectures. Now we can start the new physical property which can also shows a trend in its values through the groups and period, which is electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy and next one is electron affinity. Electron affinity. Electron affinity. Yes, some people are says that electron affinity and electron gain enthalpy both are same. Yes, some people says that electron gain enthalpy and electron affinity are same, but we says that or we learn that in future electron gain enthalpy and electron affinity are different. There is nothing there is no exact same. मतलब બે exact same નથી, બેની અંદર થોડીક સિમિલારિટી પણ છે ને થોડુંક ડિફરન્સ પણ છે. યસ, આમ આ બે સેમ છે, આમ આ બે ડિફરન્ટ છે. કેવી રીતના હમણાં તમે સ્ટડી કરશો. ક્લિયર? તો ફર્સ્ટ if you can think about the symbol of electron gain enthalpy, it is delta H Eg. Eg means electron gain, and if you can think about the symbol of electron affinity, then it is AE, capital A small e. Both are different મિત્રો. Electron gain enthalpy and electron affinity are different. Yes, if we can have a neutral atom which is gaseous state, then we can add the electron in it. Suppose we can have one neutral atom which is 1 mole, but it is in a gaseous state. मतलब क्या 1 mole છે, gaseous state ની અંદર છે કોઈ એટમ, અને ન્યુટ્રલ પણ છે, मतलब આઇસોલેટેડ છે, ન્યુટ્રલ છે, વોટએવર તમે જે કાંઈ કહી શકો કેવું એ કહી શકો, અને તમે એની અંદર એક ઇલેક્ટ્રોન 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન એડ કરો અને તમે એને નેગેટિવ આયન બનાવો. યુ કેન મેક અ નેગેટિવ આયન. ત્યારે જે ટોટલ ચેન્જ ઓફ એનર્જી આવે, total change in energy is known as delta Heg. Definition આપ્યું તો આવી રીતના આપી શકાય. When an electron is added to neutral gaseous atom to convert 1 mole neutral gaseous state atom to convert into a negative ion. The enthalpy change according to this process, the enthalpy change in this process is known as electron gain enthalpy of this element or atom.
પર્ટિક્યુલરલી અહીંયા ટોટલ ચેન્જ લેવાનો છે. ઇન શોર્ટ આપણી આગળ કોઈ એક એલિમેન્ટ કે એટમ છે કે જે 1 મોલ છે, ગેસ સ્ટેટમાં है, ન્યુટ્રલ है. We can add the electron to this atom and we can make it in a negative ion. એમાંથી આપણે નેગેટિવ આયન જનરેટ કરીએ ત્યારે જે ટોટલ ચેન્જ થયો એનર્જીમાં, સમ લિબરેટેડ, સમ કન્ઝ્યુમ, એમાંથી જે ટોટલ ચેન્જ આવ્યો એ ટોટલ ચેન્જને એન્થાલ્પી ચેન્જ કહેવાય. જે ટોટલ ચેન્જ છે ઇટ ઇઝ નોન એઝ એન્થાલ્પી ચેન્જ, and this enthalpy change is known as delta Hg. It is a total change in energy. કન્ઝ્યુમ થઈ હશે, રિલીઝ થઈ હશે, બધાનું ટોટલ મળીને ડેલ્ટા Hg મળશે. Here x gaseous state, electron, x minus gas, yes, that is also a 1 mole. Here it is also in gaseous state and it is also neutral, but the difference is there. It is only amount of only release energy is known as electron affinity. હવે કદાચ તમને સમજાતો હશે આ બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ. અહીંયા ટોટલ ચેન્જ છે કે 1 મોલ ગેસિયસ સ્ટેટ ન્યુટ્રલ એટમની અંદર 1 ઇલેક્ટ્રોન એડ કરીએ ત્યારે ટોટલ એનર્જી ચેન્જ જે થયો, કન્ઝ્યુમ ને આન તેને બધું થઈને જે આવ્યું એને ડેલ્ટા Hg કહેવાય. while only to release energy જે આવે ને ઇલેક્ટ્રોન એફિનિટી કહેવાય. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ઇલેક્ટ્રોન એફિનિટી. તો ડેફિનેશન લખવી તો આવી લખી શકાય, when an electron is added to added to 1 mole neutral gaseous state atom, neutral gaseous state atom, to convert into a negative ion, the energy which is only released is known as electron affinity of the atom, of this atom. I think you'll be clear about that. આ ટોટલ ચેન્જ છે એનર્જીનો, મતલબ કે કન્ઝ્યુમ થતી એનર્જી, રિલીઝ થતી બધી અમાઉન્ટ જે હોય, કારણ કે ટ્રાન્ઝેક્શન આવું બધું એની અંદર થતું હોય, ટ્રાન્ઝેક્શન ને રોટેશન ને આમ તેમ, તો ટોટલ ચેન્જ આવશે ડેલ્ટા Hg હશે, ઓનલી રિલીઝ થયેલી એનર્જી IE હશે. યસ ફ્રેન્ડ્સ, it is normally measured at 298 Kelvin. It is normally measured at 0 Kelvin. Yes, because 0 Kelvin all rotations, transition આ તે જે કાંઈ થતું હશે એ ડિલીટ થઈ જશે. which you can study is 0 Kelvin. હે 0 Kelvin ઓકે નથી 0 Kelvin, which you can study in state of matter કે 0 Kelvin ટેમ્પરેચર તમે લઈ જાઓ તો all motions are stopped. તો હવે તમે 0 Kelvin લઈ જાઓ તો જે એનર્જી રિલીઝ થશે ઇલેક્ટ્રોન એન્ટર થાય ત્યારે એ જ એનર્જી ખાલી આવશે, which is known as electron affinity. I think you'll be clear about that. બે અલગ અલગ ટેમ્પરેચર મેજર થાય. It is measured in a normal temperature 298 Kelvin. It is measured in a 0 Kelvin because at a 0 Kelvin all motions are stopped. કારણ કે ત્યારે મોશન્સના કારણે જે એનર્જી રિલીઝ થાય કે કન્ઝ્યુમ થાય એ બધી ડિલીટ થઈ જાય. And we can obtain only and only pure amount of energy which is released when electron is added to the any atom. Clear? So આ તમે યાદ રાખજો. યુનિટ્સ તો બેના સેમ है. measure in kilojoule per mole or EV per atom, electron volt per atom. આનો પણ યુનિટ યાદ છે, મેજર આની અંદર જ થાય. કિલોનો કેસ મોલ લખવાનો, મેં તમને કેટલી વખત કીધું છે, કિલોજૂલ પર મોલ or electron volt per atom. If we can give the relation between these two at a particular temperature, then it is like that. Are clear? 1 mole element માં 1 mole electron add થાય ત્યારે નેગેટિવ આયન બને ત્યારે ટોટલ ચેન્જ થાય અને ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી કહેવાય.
અને ઓનલી જે એનર્જી રિલીઝ થાય અને ઇલેક્ટ્રોન એફિનિટી કહેવાય. અને શું કહેવાય? ઇલેક્ટ્રોન એફિનિટી. ક્લિયર? ધીસ ઇઝ અ ડિફરન્સ. આ 298 કેલ્વિન મેઝર થાય, ઓલો 0 કેલ્વિન. વાય 0 કેલ્વિન? બીકોઝ 0 કેલ્વિન ઓલ મોશન્સ આર સ્ટોપ. It is the units, it is the units. Next, if we can compare at a particular temperature, then the relation is like that. If you can compare it at a particular temperature, then the relation is like that. At a certain temperature, कोई एक particular temperature તમે measure કરો તો relation is like that. At a particular temperature, relation is like that. Delta H Eg is equal to minus AE minus 5 by 2 RT. Minus 5 by 2 RT, where R is the universal gas constant. Universal gas constant. And T is the temperature, which should be given in Kelvin, because capital T stands for Kelvin and small t stands for degree Celsius. Capital T stands for Kelvin. It is capital K. मतलब कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर તમે લ્યો અને ત્યારે બે વચ્ચે રિલેશન કરો તો રિલેશન ઇઝ લાઈક ધેટ ડેલ્ટા H Eg is equal to minus AE minus 5 by 2 RT. Clear? Now if you can think about the next thing, we says that values of delta H Eg and AE is same for particular atom, but sign is different. मतलब आओ कोई सर्टेन टेम्परेचर है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, आ पर्टिकुलर टेम्परेचर ની જ વાત છે. સોરી, આ ન લખીએ તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. અત્યારે પર્ટિક્યુલર ટેમ્પરેચર નહીં, ટેમ્પરેચર તો અલગ અલગ હશે. ડેલ્ટા એચ ઇજી અને એ ની વેલ્યુ સેમ હોય, સિમ્બોલ અલગ હોય. मतलब कि आ पॉजिटिव हो तो आ नेगेटिव हो, और सपोज कि आ नेगेटिव हशे तो ओलो पॉजिटिव हशे. रिमेम्बर, वैल्यू બંનેની સેમ હશે. વેલ્યુ બોથ આર સેમ ફોર અ પર્ટિક્યુલર એટમ ઓર સેમ એટમ. ધારો કે કોઈ એક પર્ટિક્યુલર એક્સ એટમ હોય તો એક્સ માટે બેની વેલ્યુ સેમ હોય, પણ એની સિમ્બોલ ડિફરન્ટ હોય. વાય? બીકોઝ બંને ડિફરન્ટ ટેમ્પરેચરે મેઝર કરેલા હોય. પર્ટિક્યુલર આ 0 કેલ્વિને મેઝર કરેલું હોય એટલે એની વેલ્યુ જે આવે, અને આ ક્યારે હોય તો કે 298 હોય, બેની વેલ્યુ સેમ હોય. આની 0 કેલ્વિને મેઝર થાય એ અને આની 298 મેઝર થાય એ સેમ હોય, બટ નિશાની મતલબ કે સાઇન વિરુદ્ધ હોય, ડિફરન્ટ હોય. ઓલવેઝ રિમેમ્બર ધેટ, because both are measured at a different temperature. તમે હમણાં કહ્યું કે સર તમે તો આવું કહેતા કે ડેલ્ટા H is equal to minus AE minus 5 by 2 RT, તો બે સેમ કેમ થયું? અરે મિત્ર, આ 0 કેલ્વિને મેઝર કરે એટલે ડિલીટ થઈ જાય. વાત આખી મગજમાં ઉતરે હે. અને આ તો પર્ટિક્યુલર જે મેજર થાય જ છે, એટલે કે આ 0 કેલ્વિને મેઝર કરે, આ 298 મેઝર કરે, ત્યારે બેની વેલ્યુ સેમ આવે બટ સિમ્બોલ અલગ અલગ હોય. એન્ડ ધ નેક્સ્ટ થિંગ ઇઝ ઓલ્સો ધેટ delta HI and delta HEG both have similar value but symbol is different. Both have similar value but the symbol is different. This means not that delta HI is equal to AE. પછી તમે એવું ન કહી શકો કે સર આની સાથે ડિફરન્ટ વેલ્યુ, સોરી સાઇન આની સાથે સાઇન ડિફરન્ટ, તો શું આ બે સેમ? નહીં, બીકોઝ ઇટ ઇઝ મેઝર્ડ એટ અ નોર્મલ ટેમ્પરેચર while it is 0 કેલ્વિન. આવું ક્યારેય માની લેવાની જરૂર નથી. સમજાય? આનો મતલબ આ નથી, આ મગજમાં રાખવાનું. યસ, this relation is correct, this relation is also correct, but this not, because both are measured at a particular certain temperatures. આ અલગ ટેમ્પરેચરે મેઝર કરેલી હોય, આ અલગ ટેમ્પરેચરે મેઝર કરેલું. મતલબ આ નથી થતો કે સર આનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપીએ તો આવું ન થાય. નહીં, અત્યારે ખાલી રિમેમ્બર કરવાનું, this is the relation, this is the relation, it is not possible. રીઝન મેં તમને આપ્યું, બીકોઝ અહીંયા કંઈક
ચોખવટ ન કરી હોય તો સમજી લેવાનું હોય કે 0 કેલ્વિને મેઝર કરેલું હોય, આ 298 હોય, તો આ કમ્પેરિઝન ન થઈ શકે. ક્લિયર? એની ડાઉટ ન હોવો જોઈએ. આગળ વધીએ. યાદ રાખજો, if values of AE and delta HEG increases, it shows that, or sorry, the high values of AE and delta HEG shows that the atom has high attraction toward the electron. Or you can also say that electron is easily added to this atom. હવે હું સમજાવું. કોઈ એટમ માટે યસ આની નેગેટિવ વેલ્યુ કન્સિડર કરવાની હોય મિત્રો, તો કેમ કે જનરલી નેગેટિવ હોય. આની નેગેટિવ વેલ્યુ જો ડેલ્ટા એચ ઈજી ની નેગેટિવ વેલ્યુ હાઈ હોય કે એ ઈ ની વેલ્યુ હાઈ હોય કોઈ પર્ટિક્યુલર એટમ માટે, સપોઝ કે એક્સ એટમ માટે આ હાઈ છે, તો મતલબ એવું કે એટ્રેક્શન વધારે કન્ટેન કરે ઇલેક્ટ્રોન, મતલબ કે એની અંદર ઇઝીલી ઇલેક્ટ્રોન એડ થાય, અહીંયા ઇઝીલી એડ થઈ જશે. But minus symbol says that amount of energy is released or AE is low for particular atom, suppose ke Y, then it can say that here electron is difficultly added. એડ તો થશે પણ ડિફિકલ્ટલી, મતલબ એવું થયું કે જેની અંદર ડેલ્ટા એચ ઈજી ની નેગેટિવ વેલ્યુ હાઈ હોય અને એ ઈ ની વેલ્યુ હાઈ હોય, એ મોસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન તરફ એફિનિટી કન્ટેન કરતો, મતલબ એનું ઇલેક્ટ્રોન તરફ જે એટ્રેક્શન હોય એ વધારે હોય, એમાં ઇઝીલી ઇલેક્ટ્રોન એડ થાય. અને જેની અંદર ડેલ્ટા એચ ઈજીની નેગેટિવ વેલ્યુ લો હોય કે એ ઈની વેલ્યુ લો હોય, એ શું હશે તો કે એની કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર એટમ જે છે એની ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યે એફિનિટી ઓછી હશે, મતલબ એવો થયો કે ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યેનું એટ્રેક્શન ઓછું હશે, એટલે એની અંદર ઇલેક્ટ્રોન ડિફિકલ્ટલી એડ થશે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ. First electron, when first electron is added to any atom, added to any atoms, then delta H Eg, then the values of delta H Eg should be positive or negative. હવે હું સમજાવું કે કોઈ પણ એલિમેન્ટની અંદર ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોન એન્ટર થાય કે જે ગેસિયસ સ્ટેટમાં છે, ન્યુટ્રલ છે, અને એનો નેગેટિવ આયન જનરેટ થાય, ત્યારે ડેલ્ટા એચ ઈ શુડ બી પોઝિટિવ ઓર નેગેટિવ. અહીંયા પોઝિટિવ પણ હોઈ શકે અને નેગેટિવ પણ હોઈ શકે. મતલબ શું થયો? નેગેટિવ છે મતલબ થયું કે એનર્જી રિલીઝ થાય, કારણ કે એનર્જી ક્યારેય નેગેટિવ હોય જ નહીં. અને પોઝિટિવનો મતલબ શું થયું? એનર્જી કન્ઝ્યુમ થાય. મતલબ કે ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે એડ થાય કોઈ પણ એટમમાં ત્યારે બે પોસિબિલિટી છે, કાં તો ઇલેક્ટ્રોન એડ થાય ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન ત્યારે એનર્જી રિલીઝ પણ થઈ શકે અથવા તો એને એનર્જી આપવી પણ પડે. યસ, ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી, ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી શુડ બી પોઝિટિવ ઓર નેગેટિવ. યસ, એ પોઝિટિવ પણ હોઈ શકે, નેગેટિવ પણ હોઈ શકે, બીકોઝ ત્યારે એનર્જી કન્ઝ્યુમ પણ થઈ શકે, એનર્જી રિલીઝ પણ થઈ શકે. બટ if we can add the next electron to this and we can get 2 minus, then it is delta Heg2. Second electron add કર્યો ને, second electron gain enthalpy is always positive. Remember that.
for any atom or ions. It is always positive. અહીંયા નક્કી નહીં, પોઝિટિવ હોઈ શકે, નેગેટિવ હોઈ શકે, પણ સેકન્ડ હશે એ તો ઓલવેઝ પોઝિટિવ હશે. શા માટે હું તમને પછી કહીશ, અત્યારે ખાલી આટલું યાદ રાખવાનું. ક્લિયર? અહીંયા પોઝિટિવ પણ હોઈ શકે, નેગેટિવ પણ હોઈ શકે, બટ સેકન્ડ છે જે સેકન્ડ ઇલેક્ટ્રોન તમે એન્ટર કરશો એ ઓલવેઝ પોઝિટિવ હશે, પછી કોઈ પણ એલિમેન્ટ હોય. અહીંયા કાંઈ રિમેમ્બર નહીં કરવાનું. અહીંયા આપણે યાદ રાખવું પડશે કે ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોન એન્ટર થાય ત્યારે કોના માટે પોઝિટિવ, કોના માટે નેગેટિવ. પોઝિટિવ મીન્સ ધેટ એ ઇલેક્ટ્રોનને એનર્જી આપીને એડ કરવો પડશે. નેગેટિવ મીન્સ ધેટ ઇલેક્ટ્રોન એડ થશે ત્યારે એનર્જી રિલીઝ થશે. ક્લિયર? નાઉ what is a trend? Trend is that from up to down and left to right, negative value of delta H Eg is increases, and here negative value of delta H Eg decreases. Up to down આવશો તો નેગેટિવ વેલ્યુ ડિક્રીઝ થશે, લેફ્ટ ટુ રાઈટ જશો તો નેગેટિવ વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થશે. મતલબ એવો થયો કે તમે લેફ્ટ ટુ રાઈટ આવો છો તો ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરવાની કેપેસિટી વધતી જાય છે, એફિનિટી વધતી જાય છે, અને અપ ટુ ડાઉન જાઓ તો ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરવાની કે ઇલેક્ટ્રોનને કેપ્ચર કરવાની કેપેસિટી ઘટતી જાય છે. હમણાં જ મેં કીધું કે નેગેટિવ વેલ્યુ હાઈ હોય તો ઇલેક્ટ્રોનને સરળતાથી એટ્રેક્ટ કરે, કેપ્ચર કરે, એડ કરે. જ્યારે નેગેટિવ વેલ્યુ લો હોય તો ઇલેક્ટ્રોનને ધીમે ધીમે એડ કરે, તો ઇલેક્ટ્રોનને આપણે એનર્જી આપીને એડ કરવો પડે. તો મિનિંગ આવો થયો. યસ, તો આના ઉપરથી તો હું આવું કહી શકું ને કે લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રુબિડિયમ, સીઝિયમ છે જે એની અંદર નેગેટિવ વેલ્યુ ઓફ ડેલ્ટા એચ ઇજી આવી રીતના જશો તો શું થશે? ડિક્રીઝ. કારણ કે આની અંદર છે. ક્લિયર? યાદ રહી જશે મિત્રો. અને જો હું રો ની અંદર વિચારીશ તો શું થશે? નેગેટિવ વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ. સપોઝ કે મારે જે લિથિયમ છે, પછી હું ઓક્સિજન રાઇટ કરું, ફ્લોરિન રાઇટ કરું, બરાબર? તો આ તો રોમાં હે, પીરિયડમાં હે, તો આમાં નેગેટિવ વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થશે. બટ સમ એક્સેપ્શન્સ આર ધેર which you can study here. For group 2, group 15 and group 18 elements, delta HEG1 is also positive. આમાં 1 positive હોય, because reason is that it can have inert gas NH2, it can have inert gas NH2 NP3, it can have noble gas के inert gas NH2 NP6. Yes, it is completely filled or fully filled, means that it is stable. It is half filled, means it is also stable. It is completely filled, or octet is complete, fully filled, or octet complete. And is also very stable. तो very stable है. मतलब कि આને પણ ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર નથી, આને પણ ઇલેક્ટ્રોનની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, જરૂર નથી, આને પણ ઇલેક્ટ્રોનની રિક્વાયરમેન્ટ જરૂર નથી. તમે એને ધરાર એડ કરશો તો ઇલેક્ટ્રોન એડ કરશે, બાકી એને કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. બીકોઝ આ પણ સ્ટેબલ है આઉટર મોસ્ટમાં, આ પણ આઉટર મોસ્ટમાં આમ સ્ટેબલ है ને આ પણ આઉટર મોસ્ટમાં સ્ટેબલ है. તો આ ત્રણેયની અંદર, મતલબ આ ત્રણેય ગ્રુપની અંદર ઇલેક્ટ્રોન એડ કરવો હોય તમારે એલિમેન્ટ્સની અંદર, then you can give the energy to this electron and they can add it. Suppose કે હવે x એલિમેન્ટ કોઈ આમાંથી આવતું હોય અને તમારે અંદર ઇલેક્ટ્રોન એડ કરવું તો સરળતાથી ન થાય, તમારે એનર્જી આપીને, મતલબ કે એનર્જી દઈને યુઝ કરવો પડે, અને એનર્જી આપીને તમે આની અંદર એડ કરી શકો, સરળતાથી એડ ન કરી શકો. બીકોઝ એમને એમ જાય તો પાછો આવતો રહે, કારણ કે અલે ભાઈ અમે તો ઓલરેડી સ્ટેબલ છીએ. આઈ એમ કે અલે ભાઈ ઓલરેડી સ્ટેબલ,
ઓલરેડી સ્ટેબલ અમારે ઇલેક્ટ્રોન રિક્વાયરમેન્ટ જ નથી. હવે તમે ઇલેક્ટ્રોનને એનર્જી આપીને આપશો, કન્ઝ્યુમ કરશો ત્યારે ધેરફોર ડેલ્ટા એચ ઇજી ઇઝ પોઝિટિવ ઓલવેઝ ફોર ગ્રુપ નંબર 2, ગ્રુપ નંબર ગ્રુપ નંબર 15 એન્ડ ગ્રુપ નંબર 18. અને સૌથી વધારે હાઈ પોઝિટિવ વેલ્યુ હોય, હાઈએસ્ટ પોઝિટિવ વેલ્યુ of delta H Eg then it is for noble gas. એને તો જરૂર જ નથી ભાઈ. હાઈએસ્ટમાં હાઈએસ્ટ પોઝિટિવ વેલ્યુ કોના માટે હોય? નોબેલ ગેસની અંદર ડેલ્ટા એચ ની, કારણ કે એમાં તો ઇલેક્ટ્રોનને બહુ એનર્જી આપીને તમારે એન્ટર કરવો પડે, બીકોઝ એનું ઓક્ટેટ ઓલરેડી કમ્પ્લીટ છે, બીકોઝ ઇટ કેન હેવ ઓલરેડી કમ્પ્લીટ ઓક્ટેટ. આ તો હાલો હજી થોડીક એનર્જી આપો તો લઈ લઈએ, આ પણ થોડીક એનર્જી આપો તો લઈ લઈએ. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનને તમે લેસ અમાઉન્ટ ઓફ એનર્જી આપીને એન્ટર કરો તોય ધક્કો મારે ભાઈ, બીકોઝ કે એની આગળ કમ્પ્લીટ ઓક્ટેટ છે, એને જરૂર પણ નથી, એને ડોનેટ પણ નથી કરવો. તો હવે હાઈએસ્ટ પોઝિટિવ વેલ્યુ કોના માટે હશે? નોબેલ ગેસીસ. અને પોઝિટિવ વેલ્યુ ફર્સ્ટ કોના માટે હશે? ફર્સ્ટ પોઝિટિવ વેલ્યુ જે છે, મતલબ કે ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોન એડ થાય ત્યારની પોઝિટિવ વેલ્યુ ગ્રુપ નંબર 2 માટે હશે, ગ્રુપ નંબર 15, ગ્રુપ નંબર 18, ઓલ એલિમેન્ટ્સ. બાકીનામાં પછી આપણે વિચારશું. મતલબ આ જે ઇન્સ્ટ્રક્શન હતું એ આપણે યાદ રાખી લીધું. ક્લિયર? બાકી ફર્સ્ટમાં હોઈ શકે પોઝિટિવ નેગેટિવ, પણ સેકન્ડ થિંગ તો ઓલવેઝ પોઝિટિવ જ હોય. સપોઝ કે હું ઓક્સિજનની વાત કરું, ઓક્સિજન લીધો મેં, we can take oxygen, we can add the electron, we can make O minus gas, and here we can measure the delta H Eg, it is negative because એ એટ્રેક્ટ કરશે, કારણ કે બે જ ઘટે છે. O માઇનસ બન્યા પછી તમે એની અંદર ફર્ધર ઇલેક્ટ્રોન એડ કરશો અને O2 માઇનસ બનવાનો પ્રયત્ન કરશો, O2 માઇનસ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરશો, then delta H Eg should be positive, because કે અહીંયા રિપલ્શન વધી ગયું. Repulsion between negative ion and added electron is increases. અહીંયા શું થશે? તો કે અહીંયા તો તમે ઇલેક્ટ્રોન એડ કરશો તો થઈ જશે, કારણ કે આની આગળ નેગેટિવ ચાર્જ નથી. અહીંયા તો આની આગળ નેગેટિવ ચાર્જ, આની આગળ નેગેટિવ ચાર્જ, આને અહીંયા એડ કરવાનો પ્રયત્ન કરશો તો બે વચ્ચે રિપલ્શન થશે, અને રિપલ્શનના કારણે તમારે હવે રિપલ્શન થાય ઇલેક્ટ્રોન પાછો આવતો રહે. હવે તમારે ઇલેક્ટ્રોનને એડ કરવો હોય તો એનર્જી દઈને એડ કરવો પડે, એનર્જી દઈને એડ કરો તો એનર્જી કન્ઝ્યુમ થઈ કહેવાય. એનર્જી કન્ઝ્યુમ થાય એનો મતલબ એવો છે કે ડેલ્ટા એચ ઇજી શુડ બી પોઝિટિવ. સેકન્ડ થી તો પછી પોઝિટિવ જ આવે, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ ઇલેક્ટ્રોન એડ કરો તો પોઝિટિવ, બધા એલિમેન્ટ માટે, ઓલ એલિમેન્ટ. Clear? Now we can show some exceptions here, which is always and already asked in so many competitive examinations, which is, જો હું ગ્રુપ નંબર 16 ની વાત કરું અને ગ્રુપ નંબર 17 ની વાત કરું, અહીંયા ઓક્સિજન, સલ્ફર, સેલેનિયમ, ટેલુરિયમ અને પોલોનિયમ છે. હિયર ફ્લોરિન, ક્લોરીન, બ્રોમિન, આયોડીન है. ઓલો એસ્ટેડિનનું નથી લખતો, અહીંયા આપણે આ નથી લખતા પોલોનિયમ, બકા એની કોઈ જરૂરિયાત નથી. લખવું હોય તો પણ મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી ભાઈ, બરાબર. અહીંયા પણ એસ્ટેટિન લખી શકાય, કોઈ ડાઉટ નથી. એકોર્ડિંગ ટુ ધ અવર થિયરી, અપ ટુ ડાઉન જાવ એમ ડેલ્ટા એચ ઇજીની નેગેટિવ વેલ્યુ ડિક્રીઝ થવી જોઈએ. અહીંયા આવું જ થવું જોઈએ, ડેલ્ટા એચ ઇજીની નેગેટિવ વેલ્યુ ડિક્રીઝ થવી જોઈએ, પણ એવું નથી મિત્રો. આનો ઓર્ડર આવો છે, 16-17 માં આવું નથી, ઓર્ડર આવો છે: સલ્ફર, સિલેનિયમ, ટેલુરિયમ, સલ્ફર, સિલેનિયમ, ટેલુરિયમ, પોલોનિયમ, ધન ઓક્સિજન. ડેલ્ટા એચ ઇજી નેગેટિવ વેલ્યુ આ સૌથી લેસ છે. અહીંયા આવું છે: ક્લોરીન, ફ્લોરિન, બ્રોમિન, આયોડીન. હાઈએસ્ટમાં હાઈએસ્ટ ક્લોરીન માટે છે ડેલ્ટા એચ ઇજીની નેગેટિવ વેલ્યુ. આ ટીક કરજો, આમાંથી જ ક્વેશ્ચન આવશે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓફ નેટ્સ એન્ડ જી. હવે હું એને એક્સપ્લેન કરું. ખરેખર ઓર્ડર આ છે, ઓર્ડર હોવો જોઈએ આવો કે આના કરતાં આની લેસ, એની લેસ, આની લેસ, આની લેસ, પણ ઉલટું છે, આ સૌથી લેસ છે. અહીંયા આવું હોય છે, આના કરતાં આની વેલ્યુ લેસ નેગેટિવ, લેસ નેગેટિવ, લેસ નેગેટિવ, લેસ નેગેટિવ, આગળ સિમ્બોલ નેગેટિવ બોલું હું તો એનો મતલબ એવો થયો કે હોવું જેવું નથી,
હાઈએસ્ટ નેગેટિવ આની છે ક્લોરીનની, ધેન મતલબ કે ક્લોરીન, ફ્લોરીન, બ્રોમિન, આયોડિન. અહીંયા શું થયું કે ઓક્સિજન છેલ્લે જતું તો અહીંયા ફ્લોરીન સેકન્ડ પોઝિશન ઉપર છે. આમાંથી પૂછાવાની પોસિબિલિટી મેક્સિમમ, આમાંથી તો મેક્સિમમ 17, 18, 19, મને ખબર નથી કેટલી વખત કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં આમાંથી ક્વેશ્ચનો આવ્યા છે. ક્લિયર? રીઝન સમજીએ, ટ્રેન્ડ મગજમાં ઉતારી દેવાનો છે. રીઝન ઇઝ ધેટ આ બેમાં આવું થાય એવું નથી મિત્રો. પીરિયડ નંબર 2 હોય, પીરિયડ નંબર 3 હોય અને પીરિયડ નંબર 4 હોય, તો 2 જે છે આની જે નેગેટિવ વેલ્યુ છે ડેલ્ટા એચ ઇજીની, આની જે ડેલ્ટા એચ ઇજીની નેગેટિવ વેલ્યુ છે અને આની જે ડેલ્ટા એચ ઇજીની નેગેટિવ વેલ્યુ, ખરેખર આવું જોઈએ, આ હાઈએસ્ટ હોવી જોઈએ. ધેન ધીસ, એવું નથી. હાઈએસ્ટમાં હાઈએસ્ટ આના માટે જ છે. ફર્સ્ટ આ આવે, ધેન આ આવે, પછી આના કરતા મોર કે લેસ હોઈ શકે, બટ હાઈએસ્ટમાં હાઈએસ્ટ હોવી જોઈએ. નેગેટિવ કોની વેલ્યુ 2 ની, બટ હાઈએસ્ટ નેગેટિવ વેલ્યુ કોના માટે છે અત્યારે? તો કે પીરિયડ નંબર 3 માટે હાઈએસ્ટ નેગેટિવ. ઇન શોર્ટ આ આખી કોલમ સફળ થઈ ગઈ છે, સોરી રો. આ હાઈએસ્ટ નેગેટિવ આ હોવી જોઈએ, એને બદલે નીચે આવી ગઈ. પછી અહીંયા પણ હોઈ શકે, આના પછી પણ હોઈ શકે. જેમ કે ફ્લોરિન હતો એ સક્સેસિવલી આવતો હતો પણ ઓક્સિજન ડાઉન હોઈ જતો હતો, પણ મતલબ એવો છે કે આ થર્ડ છે એ ઉપર આવી જાય, આ અહીંયા આવી જાય નેગેટિવ વેલ્યુમાં. હાઈએસ્ટમાં હાઈએસ્ટ તો થર્ડ ની જ હોય. પછી કોઈ પણ કોલમ વિચારો, તમે કોઈ પણ કોલમનો એલિમેન્ટ વિચારો, 15, 16, 17, 18 વોટ એવર હોય એને હોય. પી બ્લોકની વાત કરું. વાય? રીઝન ઇઝ ધેટ કારણ કે જો ઓક્સિજન હતો એ પીરિયડ 2 માં હતો, સેમ થિંગ ફ્લોરિન હતો એ પણ પીરિયડ 2 માં હતો. તો ઓક્સિજન હશે એની ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન તમે જાણો છો ને, હિલિયમ 2s2 2p4, અહીંયા હિલિયમ 2s2 2p5. એટલે આની અંદર ફર્સ્ટ સેલ કમ્પ્લીટ છે 1s2, સેકન્ડની અંદર 2s2 2p4 છે. અહીંયા આવું છે, ફર્સ્ટ સેલ કમ્પ્લીટ છે 1s2, સેકન્ડમાં 2s2 2p5 છે, એક ઇલેક્ટ્રોન એને ઘટે. અને ક્લોરીન છે જેની નેગેટિવ વેલ્યુ એના કરતા હાઈ છે ફ્લોરિન કરતા, એ ક્લોરીનની અંદર આવું છે, નિયોન પીરિયડ નંબર 3 માં છે, નિયોન 3s2 3p5. મતલબ કે આવું છે 1s2 કમ્પ્લીટ, then 2s2 2p6 કમ્પ્લીટ, then 3s2 and 3p5. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનને આ રેન્જમાં એડ થવાનું છે જો થાય તો, અને અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનને આમાં એડ થવાનું છે. આમાં શું થયું તો કે નાના એવા ટૂંકમાં એરિયાની અંદર, નાના એવા એરિયાની અંદર મેક્સિમમ ઇલેક્ટ્રોન છે, કારણ કે આટલા જ એરિયામાં 6 ઇલેક્ટ્રોન, સોરી 8 ઇલેક્ટ્રોન, આમાં આટલા જ એરિયામાં 9 ઇલેક્ટ્રોન. મતલબ કે હું આ ઇલેક્ટ્રોનને એડ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ તો એટલી બધી ઇઝીલી એડ નહીં થાય, બીકોઝ કે રિપલ્શન નડશે, કારણ કે સ્મોલ એરિયામાં ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી હાઈ છે. અહીંયા સ્મોલ એરિયામાં મેક્સિમમ ઇલેક્ટ્રોન એરેન્જ છે, મતલબ ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી હાઈ છે, એટલે ધક્કો મારીશ, મતલબ ધક્કો તો નહીં મારવો પડે પણ એટલી સરળતાથી એડ નહીં થાય જેટલી સરળતાથી ક્લોરીનની અંદર ઇલેક્ટ્રોન એડ થાય, કારણ કે અહીંયા તો મેક્સિમમ રેન્જ છે. ભલે ઇલેક્ટ્રોન વધારે છે પણ એરિયા પણ લાર્જ છે. લાર્જ એરિયામાં ઇલેક્ટ્રોન એરેન્જ થયા છે એટલે શું થશે તો કે સરળતાથી રિપલ્શન ઓછું થશે અને ઇલેક્ટ્રોન ઇઝીલી એન્ટર થઈ શકશે પીરિયડ નંબર 3 ની અંદર એઝ કમ્પેર ટુ પીરિયડ નંબર 2. મારી ભાષામાં કહું તો અહીંયા ટ્રાફિક છે, અહીંયા ટ્રાફિક નથી. તમે સમજી જાઓ, ટ્રાફિક વાળો રસ્તો હોય એમાંથી તમે વાહનને પસાર કરો, વ્હીકલ્સને, અને ટ્રાફિક વગરનો રસ્તો હોય એમાંથી તમે વ્હીકલને પસાર કરો તો આસાનીથી શેમાંથી પસાર થઈ જાય તો કે ટ્રાફિક વગરના. સેમ વસ્તુ છે, અહીંયા નાના એવા એરિયામાં ઇલેક્ટ્રોન એરેન્જ છે એટલે ઇલેક્ટ્રોન એન્ટર તો થશે પણ એઝ કમ્પેર ટુ ક્લોરીન એમાં લેસ થશે, લેસ ઇઝીલી, બીકોઝ અહીંયા તો બહુ મોટો વાઇડ એરિયા છે, એમાં ઇલેક્ટ્રોન એરેન્જ છે, ભલે ઇલેક્ટ્રોન હાઈ છે પણ અહીંયા સરળતાથી એન્ટર થઈ શકશે. પછી તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, કારણ કે પછી તો રેન્જ વધી જ ગઈ, પછી તો રેગ્યુલર ટ્રેન્ડ જ આવે. પછી તમે પાછા એમનું કહેતા સર ફ્લોરિન કરતા બ્રોમિન મોટો હોય તો એમાં લેસ ઇઝીલી નહીં, બીકોઝ ત્યાં પછી ઇલેક્ટ્રોન ન્યુક્લિયસથી ટૂંકમાં ફાર અવે ફ્રોમ એન્ટર થાય એટલે એટ્રેક્શન ઘટી જાય. તો ફ્લોરિનની જગ્યાએ ફર્સ્ટ ક્લોરીન, ધેન ફ્લોરિન, ધેન બ્રોમિન, ધેન આયોડિન નેગેટિવ વેલ્યુમાં, નેગેટિવ વેલ્યુઝ ઓફ ડેલ્ટા એચ ઇજી. મતલબ કે સૌથી સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન કોની અંદર એન્ટર થાય? ક્લોરીન.
then fluorine, then bromine, then iodine. અને આની અંદર સલ્ફર, સિલેનિયમ, ટેલુરિયમ, પોલોરિયમ અને ઓક્સિજન. આમાં ઇઝીલી કોની અંદર ઇલેક્ટ્રોન એન્ટર થશે? સલ્ફર, then સિલેનિયમ, then ટેલુરિયમ, then પોલોરિયમ, then ઓક્સિજન. જનરલી નોન મેટલની અંદર નોન મેટલ માટે ફોર નોન મેટલ ડેલ્ટા એચ ઇજીની જે નેગેટિવ વેલ્યુ છે એ હાઈ હશે. મેટલ માટે નેગેટિવ વેલ્યુ ઓફ ડેલ્ટા ઇજી જનરલી લેસ હશે, કારણ કે મેટલની કેરેક્ટરિસ્ટિક નથી ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરવાની, તો ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરે, પણ ધરારીથી તમે આપો તો લે, ફોર્સ કરો તો લે. જનરલી નોન મેટલ માટે ડેલ્ટા એચ ઇજીની વેલ્યુ હાઈ હશે, જનરલી મેટલ માટે ડેલ્ટા એચ ઇજીની નેગેટિવ વેલ્યુ લેસ હશે, લેસ નેગેટિવ હશે, આ હાઈ નેગેટિવ હશે. મતલબ કે આ -500 હોય તો -100 હોય, નેગેટિવ બે હોય, આ હાઈએસ્ટ નેગેટિવ હોય, આ લોવેસ્ટ નેગેટિવ હોય. રેડી? મતલબ કે કમ્પેરેબલ છે. આ વાત મગજમાં ઉતરી ગઈ 2/3 વાળી. આવું શા માટે થયું? તો કે આમાં ટ્રાફિક છે, આમાં ટ્રાફિક નથી. પછી બ્રોમિનમાં પાછું એમ ન કહેતા ટ્રાફિક, એના કરતા નથી, કારણ કે બ્રોમિનની અંદર તો ઇલેક્ટ્રોન પાછો આઉટરમોસ્ટમાં બહુ ફાર અવે ફ્રોમ એડ થાય, એટલે એનું એટ્રેક્શન જ ઘટી જાય, કારણ કે બ્રોમિનની અંદર તો 1, 2, 3, 4th સેલમાં એડ થાય, તો આ ઓટોમેટિક એટ્રેક્શન ઘટી જાય, કારણ કે આ ન્યુક્લિયસથી દૂર વયો ગયો, બહુ દૂર વયો ગયો. So you can be easily solve that. Clear? હાઈએસ્ટ નેગેટિવ વેલ્યુ હેલોજનની અંદર હોય. હાઈએસ્ટ નેગેટિવ વેલ્યુ જે છે પિરિયોડિક ટેબલમાં કોઈ ગ્રુપની, હાઈએસ્ટ નેગેટિવ વેલ્યુ ઓફ ડેલ્ટા એચ ઇજી ઇઝ ફોર હેલોજન. હેલોજન ગ્રુપમાં હાઈએસ્ટમાં હોય, કારણ કે એને એક જ ઇલેક્ટ્રોન ઘટે છે, એ ફટાફટ ખેંચી લે બીજાને, પણ એમાં હાઈએસ્ટ ક્લોરીન હોય, then fluorine, then bromine, and then iodine. So it is the exact story or history of electron gain, enthalpy and electron affinity. સેમ વસ્તુ, જો ઇલેક્ટ્રોન એફિનિટી હાઈ હોય, સપોઝ કે કોઈ એક્સ એલિમેન્ટ અને કોઈ વાય એલિમેન્ટ્સ છે, and value of electron affinity given here, it is 50 and 60 suppose, તો કોની અંદર ઇઝીલી ઇલેક્ટ્રોન એડ થાય? તો કે y માં ઇલેક્ટ્રોન એડેડ ઇઝીલી ઇન y, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન એફિનિટી હાઈ છે. ક્લિયર? ઇલેક્ટ્રોન એફિનિટી હાઈ છે, અને જેની નેગેટિવ વેલ્યુ હાઈ હોય ડેલ્ટા એચજી માં, એની અંદર ઇઝીલી એડ થાય. સપોઝ કે મને આમ આપ્યું હોય એટમ A and B, અને ડેલ્ટા એચ ઇજીની નેગેટિવ વેલ્યુ આપી, સપોઝ કે મને અહીંયા -100 અને અહીંયા -50, તો આમાં ઇઝીલી એડ થાય. A ઇલેક્ટ્રોન એડેડ ઇઝીલી ઇન A. સેમ જ થયું ને, કારણ કે તમે સંજ્ઞા બદલાવશો, નિશાની બદલાવશો, એટલે 100 પ્લસ થઈ ગયું, આ 50 પ્લસ થઈ ગયું, તો આમાં એડ થાય, કારણ કે આ ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી થઈ ગઈ એના માટે, સોરી ઇલેક્ટ્રોન એફિનિટી, તો આમાં જ એડ થાય. તો કોન્સેપ્ટ should be clear. Clear? So here we can completed another physical property which can shows a particular trend. Yes, exception તો હોવાના જ છે, chemistry means exception. Which can shows a regular trend is electron gain enthalpy or electron affinity. ક્લિયર? જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનને એડ કરીએ ત્યારે ટોટલ એનર્જી ચેન્જ થાય ને ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી કહેવાય, અને જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન એડ કરીએ 1 મોલ ન્યુટ્રલ ગેસિયસ સ્ટેટમાં હોય એમાં એટમમાં, તો અમાઉન્ટ ઓફ એનર્જી ખાલી રિલીઝ થાય એને ઇલેક્ટ્રોન એફિનિટી કહેવાય. બે ડિફરન્ટ ટેમ્પરેચરે મેજર થાય. ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી શુડ બી પોઝિટિવ ઓર નેગેટિવ. પોઝિટિવ કોના માટે હોય? ગ્રુપ 2, ગ્રુપ 15, ગ્રુપ 18. ગ્રુપ 18 ની તો હાઈએસ્ટમાં હાઈએસ્ટ પોઝિટિવ હોય, કારણ કે એમાં બહુ મુશ્કેલીથી એન્ટર થાય. ડેલ્ટા એચ ઇજીની નેગેટિવ વેલ્યુ જેમ હાઈ અને એ ની પોઝિટિવ વેલ્યુ જેમ હાઈ, એમ ઇલેક્ટ્રોનની અંદર ઇઝીલી એડ થઈ શકે. અને સેકન્ડ પીરિયડ અને થર્ડ પીરિયડમાં એક્સેપ્શન છે કે સેકન્ડ પીરિયડ જે છે એની નેગેટિવ વેલ્યુ હાઈ હોવી જોઈએ, બોલે થર્ડની હાઈ છે, બીકોઝ ઓફ ધી રિપલ્શન ઓર સ્મોલ ડિસ્ટન્સની અંદર ગોઠવાયેલા ઇલેક્ટ્રોન્સ પીરિયડ 2 માં, જ્યારે પીરિયડ 3 માં હાઈ છે, પછી 4, 5 માં નથી થતું આવું. So you can be remember that electron gain enthalpy and electron affinity are something different and something same. Particular કોઈ એક particular ધારો કે we can measure the 25 degrees Celsius at AE and delta HEG, then the relation is that delta HEG is equal to -AE minus pi by 2 RT. So friends, here we can complete our lecture. In this we can study another physical property, electron gain enthalpy and electron affinity. આજના માટે આટલું, પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો વધારે નેક્સ્ટ ટાઈમ.